Start. Good afternoon, students. Yesterday we have seen the Sower poem, Icebreakers, question and answers. Today we will see the introduction of the poet and poetess. Here given, let us see the introduction. Victor Hugo, that is the poet of this poem. Poet, novelist and dramatist of the 19th century. 19th century, he was the poet and he has written this poem, The Sower. Was the most important of the French romantic writer. He was a French romantic writer. Though regarded in France as one of the country's greatest poet, he is better known for novels as Notre Dame de Paris 1831 and Les Miserables 1862. He was the greatest poet, but he was known for his novels. Here two famous novels given. Because of these two famous novels, he was famous in the French. Okay. Next, Torulata Dutt. Torulata Dutt, she has converted or translated this poem into English. Okay. Actually, it is a French poem, and Torulata Dutt, she has translated this poem into English. म्हणजे ही जी पोएम आहे ती फ्रेंच मध्ये पोएम होती, ती तोरुलता दत्त हिने या पोएटेसने काय केलेली आहे, इंग्लिश मध्ये ट्रान्सलेट केलेली आहे. Let us see about her also. Torulata Dutt, a Bengali poet also known as Toru, wrote in English and French. She is a Bengali poetess. Okay, she has written English and French poems also. Was born on 4th March 1856 in Kolkata. She is born in Kolkata. She is considered to be the first Indian poetess to write verses in English and French. She is the one of the Indian poetess who has written English and French verses. Verses means poems in English also and in French also. She is one of the. म्हणजे ती एकमेव अशी कवयित्री आहे जिने इंग्लिश आणि फ्रेंच या दोन्ही भाषेमध्ये कविता लिहिलेल्या आहेत. She translated dozens of poems and completed a novel before her death at the age of 21. म्हणजे 21 वर्षाची असतानाच ती मृत्यू पावलेली आहे. त्याच्या आधी तिने काय केलेले आहे, डझन्स ऑफ पोएम्स म्हणजे डझन म्हणजे 12 पेक्षा जास्त पोएम तिने काय केलेल्या आहेत, इंग्लिश मध्ये ट्रान्सलेट केलेल्या आहेत. हर पोएम्स सच एज सीता, लोटस अँड आवर, कॅसुलिना ट्री आर वेल लव्ड. आणि तिच्या ज्या इथं फेमस पोएम दिलेल्या आहेत त्या पोएम तिच्या फेमस झालेल्या आहेत. द सोवर इज अ ट्रान्सलेशन ऑफ विक्टर ह्युगोज पोएम. इथं ती तुम्हाला पोएम दिलेली आहे द सोवर, ही काय केलेली आहे, ही तोरुलता दत्त हिने ट्रान्सलेट केलेली आहे फ्रेंच मधून इंग्लिश मध्ये. It is translated by Toru Dutt from French to English. The Sower is a poem about a farmer who is sowing seeds. ही पोएम कशावरती आहे, फार्मर वरती आधारित आहे. एका शेतकऱ्याची ही पोएम आहे जो काय करतो, आपल्या शेतामध्ये पेरतो. He has seen many bad harvests in his life. आणि त्या शेतकऱ्याला काय झालेलं आहे, खूप वाईट अनुभव आलेले आहेत. म्हणजे त्याला शेतीमधून कमी उत्पादन हे मिळत गेलेलं आहे. However, he is optimistic for having a good harvest every time he tosses grain. आणि काय करतो, ज्या वेळी तो पेरणी करतो तो नव्या उमेदीने पेरणी करतो की यावेळी माझं उत्पादन हे चांगलं येईल, शेतीतून जे मला उत्पन्न मिळेल, उत्पादन होईल ते चांगलं होईल, या आशेनेच तो प्रत्येक वेळी पेरणी करत असतो. या शेतकऱ्याबद्दल ही पोएम आहे. लेट अस सी अबाउट दॅट. बिफोर दॅट वी विल सी सम मीनिंग्स हियर गिवन. डिफिकल्ट वर्ड्स आर देयर that we will see. First only write the sower. What is the first meaning? Sower. Here in English meaning given in your textbook. Sower, what is mean by sower? The person who plants the seed. म्हणजे व्यक्ती किंवा शेतकरी आपण ज्याला म्हणतो, जो शेतामध्ये पेरणी करतो असा मनुष्य, पेरणी करणारा मनुष्य, पेरणी करणारा मनुष्य, शेतकरी देखील लिहू शकता. राइट बोथ द मीनिंग्स इन इंग्लिश ऑल्सो इन मराठी ऑल्सो. Second that is वेलणी. Second word is वेलणी. Here meaning given in your textbook.
ऑलमोस्ट बट नॉट कम्प्लिटली और एक्झॅक्टली जस्ट अबाउट मीन्स नियरली म्हणजे जवळ जवळ पूर्ण होणे जवळ जवळ जवळजवळ पूर्ण झालेले असा त्याचा अर्थ. नेक्स्ट दॅट इज म्यूज. म्यूज मीन्स मग्न होणे और बिझी वी कॅन से इन इंग्लिश. मग्न होणे आपल्याच विचारात असणे मग्न होणे असा त्याचा अर्थ होतो. नेक्स्ट स्ट्राइड. नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्राइड. Meaning is given in your textbook. Walk with long steps. म्हणजे लांब पावले टाकत चालणे. लांब पावले टाकत चालणे म्हणजे दूरवर चालणे किंवा ज्यावेळी आपण घाई मध्ये असतो त्यावेळी आपण चालतो त्याप्रमाणे. And next last word that is August. Here August spelling C. AUGUST. It is not the month, English month. We are saying that is not August. Here meaning of August is given different. Noble, dignified, impressive. म्हणजे प्रभावीपणे ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो. इथे ऑगस्टचा अर्थ वेगळा दिलेला आहे कवितेमध्ये. प्रभावीपणे असा अर्थ या कवितेमध्ये या शब्दाचा होतो फक्त या कवितेपुरता. ओके, लेट अस स्टार्ट द पोयम. व्हाईल स्टार्टिंग द पोयम इफ अगेन वर्ड्स आर देयर आय विल एक्सप्लेन दॅट. द सॉवर मीन्स द पर्सन हु इज sowing the seeds. Sitting in a porchway cool. What the poetess is telling, sitting in a porchway cool. porchway म्हणजे व्हरांडा ज्याला आपण म्हणतो. व्हरांड्यामध्ये कोण कवयित्री म्हणते व्हरांड्यामध्ये बसलेली असते. सनलाइट आय सी डाईंग फास्ट. म्हणजे काय कवयित्री म्हणते सनलाइट म्हणजे मावळतीची वेळ असते. सूर्य मावळत जात असतो आणि त्यावेळी काय असतं ट्विलाइट हॅझन्स ऑन द रूल. म्हणजे प्रकाश हा कमी कमी होत आलेला असतो आणि अंधाराला काय झालेली असते सर्वत्र पसरण्याची घाई झालेली असते असा तो काळ असतो. म्हणजे थोडासा प्रकाशही असतो सूर्यप्रकाश मावळतीचा आणि एकीकडे अंधारही पसरत चाललेला असतो. वर्किंग आवर्स हॅव वेल नीड पास. म्हणजे काय वर्किंग आवर्स म्हणजे शेतामध्ये जे काम करणारे आहेत शेतकरी त्यांची जवळजवळ वेळ संपलेली असते. म्हणजे जवळजवळ काय करतो शेतकरी जेव्हा अंधार पडत चाललेला असतो इव्हिनिंगची वेळ असते त्यावेळी आपलं तो काम थांबवतो. शॅडोज रन अक्रॉस द लँड्स. आणि काय झालं म्हणजे सगळ्या ह्याच्यावरती सावली पडत चाललेली असते अशी लांब सावली. म्हणजे काय प्रकाश हा अंधुक होत चाललेला असतो आणि अंधाराचे साम्राज्य पसरत चाललेले असते. बट सॉवर लिंगर स्टील. आणि तो सॉवर असतो म्हणजे जो शेतकरी असतो तो काय करत असतो अजूनही शेतामध्ये ताटकळत उभा असतो. अजूनही त्याचं काम चालू असतं. त्याचं काम संपलेलं नसतं. इतर लोकांचं काय झालेलं असतं कामं संपून ती घरी जात असतात. आपली कामे आटोपून घरी जात असतात. पण हा शेतकरी काय करतो त्याची पेरणी ही चालूच असते. ओल्ड इन रॅग्स ही पेशंट स्टँड. काय झालेलं असतं म्हणजे त्याचा पोशाख असतो. आता तुम्हाला माहिती आहे शेतकऱ्याचा पोशाख काय असतो एखादी शर्ट असतो तोही मळकटलेला किंवा फाटलेला वगैरे असतो. अशा प्रकारे तो तयारी करत असतो. म्हणजे तो जाण्याची तयारी न करता आपलं काम करण्याची अजून त्याला काम करण्याची इच्छा असते. बट सॉवर लिंगर स्टील ओल्ड इन रॅग्स ही पेशंट स्टील. पेशंट म्हणजे संयमाने तो न घाई करता आपलं काम करत असतो. लुकिंग ऑन आय फील अ थ्रिल. ब्लॅक अँड हाय ही सिलोट. सिलोट म्हणजे अंधारामध्ये आता आपल्याला माहिती आहे प्रकाश आता ही संध्याकाळची वेळ दिलेली आहे आणि प्रकाश हा कमी होत असतो अंधुक झालेला असतो आणि त्यामुळे काय कवयित्री जी इथे वरांड्यामध्ये बसलेली आहे तिला तो शेतकरीची एक आकृती फक्त दिसते. त्याचा चेहरा न दिसता त्याची पूर्ण
आकृती दिसते. डॉमिनेट द फिरोज डीप, तो आपले पेरण्याचे काम करत असतो आणि ते अशी आकृती त्या कवयित्रीला म्हणजे इथे तोरलता दत्त हिने सांगितलेली आहे. मला ती आकृती तिथून दिसत आहे, म्हणजे तो शेतकरी अजूनही शेतामध्ये काम करत आहे. नाव टू सो द टास्क इज सेट, म्हणजे पेरण्याचे कार्य हे त्याचं चालूच आहे. जरी अंधार जरी झाला असला तरी त्याचे पेरण्याचे काम हे चालूच आहे. सून शाल कम अ टाइम टू रीप, आणि काय होईल, आता ज्याने पेरणी केलेली आहे थोड्या दिवसांनी काय होईल, कापणी देखील चालू होईल. मार्चेस ही अलॉंग द प्लेन टू अँड फ्रो अँड स्कॅटर्स वाईड, आणि काय असतं, तो आपलं पेरण्याचं काम संपून काय करत असतो, चालत गेलेला असतो. चालत म्हणजे कसा जात असतो, घाई गडबडीने, म्हणजे खूप लांब पावले टाकत तो जात असतो. आणि जाताना काय असतं, त्याच्या पोशाखामध्ये जे धान्य असतं ते धान्य देखील ते सांडत चाललेला असतो. त्याच्या पोशाखामधून ते धान्य पडत असतं, सांडत असतं. फ्रॉम हिज हँड द प्रिशियस ग्रेन्स, आणि त्याच्या हातामध्ये देखील धान्य असतं, ते देखील कुठेतरी असं सांडत तो पुढे पावले टाकत जात असतो. म्यूज आय as I see him stride, darkness deepens, fades and light, प्रकाश धुसर होत होता आणि तो काय करत होता, आपली पावले टाकत तो जात होता. Now his gestures to mine eyes are august and strange, his height seems to touch the starry sky, आणि आपले काम संपून तो जात असतो आणि जाताना काय असं वाटत असतं, आता पूर्णपणे अंधार झालेला असतो आणि अंधारामध्ये चांदण्याचा प्रकाश हा चमकत असतो आणि त्या कवयित्रीला असं वाटतं की जणू काही तो शेतकरी ताऱ्यांनी भरलेल्या आकाशाला स्पर्श करत चाललेला आहे, असं त्याला ती म्हणजे त्या पोएटेसला तो शेतकरी तसा भासत असतो. अंधार पडलेला असतो, त्याची फक्त आकृती दिसत असते कवयित्रीला, आणि त्यावरून तिला जे काही त्या शेतकऱ्याबद्दल वाटतं ते तिने इथे सांगितलेलं आहे. जणू काही तो आकाशाला स्पर्श करण्यासाठी जात आहे असं त्या कवयित्रीला शेवटी कवयित्रीने त्या शेतकऱ्याचं वर्णन केलेलं आहे. तर ही कविता संपलेली आहे. इट इज व्हेरी सिम्पल अँड शॉर्ट पोएम इज हियर. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द क्वेश्चन आन्सर्स गिवन हियर. इफ यू नो द क्वेश्चन आन्सर्स you can solve yourself. Otherwise, next lecture we will discuss the question answers of this poem. Thank you.